Those who are posted in court number 4, technical officials, players are waiting for you. Narasimha Reddy garu, please take charge. Match referee, I request match referee Narasimha Reddy garu. రండి సార్, లైనప్ చేయండి, మీ టీం తీసుకోండి. కాదా ఎల్లయ్య గారు, వేర్ ఆర్ యూ? ఎల్లయ్య గారు రిఫరీ, రంగారావు, అంజయ్య, కృష్ణమూర్తి, మదన్ మోహన్ అండ్ GCB బాయ్స్ 1 and 2. ప్లీజ్ టేక్ చార్జ్. వేర్ ఆర్ యూ? ఎల్లయ్య గారు మీరు తీసుకోండి, మార్చుకోవాలి. Karnataka versus Vidya Bharati. Match referee, I request match referee, please take charge. Vidya Bharat versus Karnataka. This is the official lineup for this match. Match referee K. Lalaya garu, umpires Rangarao garu and M. Anjaya garu, scorer Krishnamurthy garu, assistant scorers GCB boys 1 and 2, third rate scorer Madan Mohan. I request match referee K. Lalaya garu, please take charge. Both team players are waiting for you. Lalaya sir. Sir, score sheet తీసుకోండి. GCB boys in court number 4. GCB boys court number 4. అక్కడికి వెళ్ళండి. కోర్ట్ నెంబర్ 4 GCB బాయ్స్. మీరు అందరు అడ్డం నిలబడి ఉన్నారు, వాళ్ళకి మ్యాచ్ కనబడదు అక్కడ. కోర్ట్ నెంబర్ 4లో మ్యాచ్ ఉంది, వెళ్ళండి. GCB బాయ్స్ ఒక ఇద్దరు రండి టెక్నికల్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి. GCB బాయ్స్ ఇద్దరు రండి ఇక్కడికి. కోర్ట్ నెంబర్ 4 GCB బాయ్స్ ఏరి మిగతా వాళ్ళు వినబడతలేదా? కోర్ట్ నెంబర్ ఇద్దరు బాయ్స్ ఇక్కడ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ చేయాలా, మిగతా వాళ్ళు కోర్టులో రెడీగా ఉండండి. మ్యాచ్ ఉంది కోర్ట్ నెంబర్ 4లో. కోర్ట్ నెంబర్ 4లో రెడీగా ఉండండి. Haryana versus Maharashtra. Court number 1. Match is going on. Ready? Quarter final match number 2. The match will played in court number 4. Both team players and coach managers and licensing officers and also technical officials. Sai Maurya PD garu. Please welcome. This is the second quarter final match. Vidya Bharati versus Karnataka. The match will be played in court number 2. The 67th national under 17 years boys national level kabaddi championship. Please welcome. Please welcome. Raise your hands, both team players. Raise your hands. Vidya Bharati versus Karnataka.
What happened? Court number 4 కదా. Court number 4 ఏ. వెళ్ళండి. 4. Hello. Good morning to everybody, all the Kabaddi lovers, Kabaddi promoters, as well as school-going children of upcoming generation. We are very proud to say shortly we are going to start a modern Kabaddi, sponsored an inventor as well as the founder president of All India, Dr. K. Ram Reddy Garu. He was the first person to interact a modern game. It is briefly we are going to explain about this. In this modern Kabaddi, there is three types of formations. Previously we know, and Mahabharata and Ramayana period also, this type of Kabaddi has. We have started with Amar formation, Gemini formation, Sanjeevani formation in 3 formations. The limit of the game also only 12 minutes first half, 12 minutes second half. In the same manner, in each also 3 riders and 3 defenders. It is the invention by Dr. K. Ram Reddy Garu. It is very proudly we are going to say about this match. Shortly we are interacting this game on Yadagiri Gutta, Yadadri district. Please kindly note this. At the same manner we are going to I request all the dignitaries on the dais, please go to the court number 4. Match between Vidya Bharati versus Karnataka. All are the guest of honors on the dais. This is last and final. Anil sir Delhi versus UP. Raju sir. Room. Match officials also. Please and all dignitaries on the dais, please introduce the players in court number 4, escorted by 20 minutes. Delhi versus UP. Please line up in call room. Karsima Reddy referee, Bhaskar Reddy umpire, Satish umpire, Ramesh scorer, Said third right scorer, GCP boys 1 and 2 assistant scorers. Karsima Reddy take charge and line up in call room. Official line up. వాటర్ కోట్ నెంబర్ 3 కి వాటర్ పెట్టించండి. కోట్ నెంబర్ 2 లో ఉన్నాయా? దీనికి బైక్ వాటర్ వచ్చినాయి. వాటర్ ఉన్నాయా? ఓకే రైట్. టెక్నికల్ ఆఫీసర్స్, ఢిల్లీ వర్సెస్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్. The match will be played in court number 2. All quarterfinals and semi-finals and finals 20-10 25-20. Please, match referees kindly note all quarterfinals and semi-finals and final 25-20. Court number 4 లో విద్యా భారతి వర్సెస్ కర్ణాటక. మరి క్రీడాకారులను పరిచయం చేసుకుంటున్నటువంటి అనిల్ సార్ గారు, అలాగే రాఘవరెడ్డి సార్, రాజు సార్, అలాగే మధుసూదర్ రెడ్డి సార్ అందరూ కూడా కోర్ట్ నెంబర్ 4 లో క్రీడాకారులను పరిచయం చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. అండ్ ఆల్సో టెక్నికల్ కమిటీ డైరెక్టర్
డాక్టర్ యాసర్ రామారావు గారు కూడా ఈ యొక్క ఇంట్రడ్యూసింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాము. సీనియర్ టెక్నికల్ అఫీషియల్. This is the third quarter-final match. The match between Delhi versus Uttar Pradesh. Welcome to the 57th National Under 17 years boys Kabaddi Championship 2023-24. The match will be played in court number 2. Court number 2. Congratulations. Delhi and court number 2. Rajkaran garu. Court number 2. JCB boys, sticker ఏదో చూడండి. మ్యూజిక్ అది బాయ్స్ కోర్ట్ నంబర్ 2 లోకి వాటర్ తీసుకోండి. జేసీబీ బాయ్స్ ఉన్నాయండి సార్, అక్కడ కేసెస్ ఉన్నాయి సార్. రాకేష్, ప్లీజ్ ద లైన్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్ ఫర్ ద ఇంట్రడక్షన్. కోర్ట్ నంబర్ 2 referee, I request court number 2 referee, please line up the players for the introduction. पान के पास से निकल है काम है। ओके ओके బాలు టేప్ ఇస్తున్నావా? వాటర్ ఒక టేస్ట్ సార్ కింద కావాలా మీరు? కోర్ట్ నంబర్ 2 మ్యాచ్ రెఫరీ. కోర్ట్ నంబర్ 2 మ్యాచ్ రెఫరీ, ప్లీజ్ లైన్ అప్ ద ప్లేయర్స్ ఫర్ ఇంట్రడక్షన్. నరసింహారెడ్డి సార్, మా అమ్మాడికి కూడా ఒక చెవేయండి మాకు. లైన్ అప్ ద ప్లేయర్స్ ఫర్ ఇంట్రడక్షన్. బ్యాక్ లైన్ మీరు తీసుకోండి.
మళ్ళీ దేంతో అయిపోయిందా? Court number 2, Delhi versus UP. The match will be played in court number 2. Guest of honors, Dr. Y. Ramarao Garu, Technical Director and Senior AKFI Technical Official in Telangana and also India. వారిని ఢిల్లీ వర్సెస్ యూపీ ప్లేయర్స్కి ఇంట్రడ్యూసింగ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. వారిని ఎస్కార్ట్ చేయాల్సిందిగా జాతీయ స్థాయి సీనియర్ కబడ్డీ క్రీడాకారులు కామారెడ్డి జిల్లా నగేష్ గారిని వెళ్ళాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. నగేష్ సార్ ప్లీజ్. రామనాథం గారు ఏకేఎఫ్ఐ క్వాలిఫైడ్ టెక్నికల్ అఫీషియల్ అండ్ వై రామారావు గారు సీనియర్ టెక్నికల్ అఫీషియల్ in Telangana and also senior most in India. నరసింహారెడ్డి సార్ గెస్ట్ వచ్చేసి లైనప్ coach managers and also licensing officer also licensing officer కూడా లైన్ లో నిలబెట్టండి. Request please introduce the players. Dr. Y. Ramarao Garu, technical official senior in Telangana and also senior most in India, escorted by Nagesh sir, Nagaraju sir and physical director Sai Maure Garu, All India School Games Federation Vice President, respected Dr. K. Ram Reddy Garu, please come on the dais. And also respected by Ramarao Garu. Here is a in Kabaddi new game come out, the name of Modern Kabaddi. President and founder Dr. K. Ram Reddy Garu. ఈ యొక్క క్యాలెండర్ ఇనాగ్రేషన్ లో పార్టిసిపేట్ కావాల్సిందిగా డయాస్ మీద ఉన్నటువంటి ఆల్ డిగ్నిటీస్ అందరినీ కూడా ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. నాగన్న సార్ ఫ్రమ్ నల్గొండ, ఆల్ డిగ్నిటీస్ ఆన్ ద డయాస్ ప్లీజ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది ప్రోగ్రామ్. మరి అన్నారండి రవీందర్ రెడ్డి సార్. మరి ఈ కబడ్డీలోనే మరొక కొత్త గేమ్ ని మరి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది. గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అలాగే ఆల్ ఇండియా స్కూల్ గేమ్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రెస్పెక్టెడ్ డాక్టర్ తుమ్మం రామరెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఈ యొక్క క్యాలెండర్ ని ఆవిష్కరించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. ఈ యొక్క గేమ్ కి ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఆల్సో ఫౌండర్ ఇన్ ఇండియా రామరెడ్డి సార్ గారే. మరి గత 30 నుంచి 40 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నటువంటి జాతీయ స్థాయి కబడ్డీ క్రీడాకారులు వీరు. మరి కబడ్డీలో నేషనల్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్. మరి కబడ్డీలో కొత్త పోకడలను తీసుకురావడానికి ఈ యొక్క మోడర్న్ కబడ్డీ అనేటువంటి ఒక కొత్త గేమ్ని వారి ఆధ్వర్యంలోనే మరి రూపుదిద్దడం జరిగింది. ఆ యొక్క మోడర్న్ కబడ్డీని తెలంగాణ మరియు బాను మార్కర్ ఇవ్వట, మార్కర్ ఇవ్వండి, రెండు ఇస్తుందా?
తమ్ముడు వెయిట్ చేయ ఒక 2 minutes. రామారావు సార్ కోడ్ నెంబర్ 4లో. ఓకే I request కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ నగేష్ గారు, లక్ష్మణ్ రాథోడ్ గారు, రాజేందర్ గారు, మహేష్ గారు, స్వామి గౌడ్ గారు, మధుసూదర్ రెడ్డి అన్న గారు అందరు కూడా ఒకసారి డయాస్ మీదకి రావాల్సింది కోరుతున్నాము. మరి రామరెడ్డి సార్ గారితో ఒక ఫోటో తీసుకుందాం అందరం. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద డయాస్ ఆల్ ద కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్. కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చేసినటువంటి ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అందరూ కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ అందరూ, మేడం వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు కూడా ఎవరైనా వస్తారండి అందరూ. రామరెడ్డి సార్తో ఒక ఫోటో తీద్దాం. హనుమంత్ రెడ్డి సార్, మేడమ్స్ వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుని మేడంలు అందరూ కూడా దయచేసి వేదిక మీదకి రావాల్సింది ఆహ్వానిస్తున్నాం. Come on. అయినా సరే నెంబర్ యూపీలో లేవా నెంబర్ 10 ఇప్పుడు ఇద్దరు సెలెక్ట్ 10 నెంబర్ అలా. Sir, here is a great occasion. మోడర్న్ కబడ్డీ క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణలో పాల్గొన్నటువంటి వ్యాయామోపాధ్యాయ సోదరులందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి కామారెడ్డి జిల్లా వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఇంత చక్కని అవకాశం మీ జిల్లాకు ఏర్పడటము, రామరెడ్డి గారి స్వీయ డైరెక్షన్లో ఏర్పడుతున్నటువంటి ఈ మోడర్న్ కబడ్డీ అనతి కాలంలోనే చాలా ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాలను అధిరోహించాలని ఆశిస్తూ, మాకు ఈ చక్కని అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి కామారెడ్డి నేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. మేమే అదృష్టాన్ని భావిస్తున్నాం సార్, ఎందుకంటే కబడ్డీలో కొత్తగా వచ్చినటువంటి గేమ్ మా దగ్గర జరుగుతున్నటువంటి జాతీయ స్థాయి క్రీడల్లో అంతా సైలెంట్ ఉంది. మళ్ళీ వేసుకొచ్చింది కాక పాయింట్ వాళ్ళు బోనస్ అయితే కలితే మేము వేసుకొచ్చినా లాస్ట్ ఒక్కడు సింగిల్ ట్యాగిల్ కొత్త రైడర్ 5 పాయింట్లు ఎంతసేపు టర్న్ చేయొచ్చు. ఏం చేసి ఎప్పుడు కూడా చేస్తారు, డిఫరెంట్ చేస్తారు. వాడిని బట్టలంటే ఆలోచిస్తున్నారు.
మోడ్రన్ కబడ్డీ గేమ్ కి సంబంధించినటువంటి ఈ క్యాలెండర్ ని రామరెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ అందరూ కూడా ఈ యొక్క క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణలో మరి పాల్గొంటా ఉన్నారు. ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ మసూదర్ రెడ్డి గారు చేస్తా ఉన్నారు. దామోదర్ రెడ్డి గారు కామారెడ్డి కన్నా మోడ్రన్ కబడ్డీ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా కామారెడ్డి జిల్లాకు మరి ఇప్పుడే ఈ మోడ్రన్ కబడ్డీ గేమ్ ఫౌండర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ త్రూ అవుట్ ఇండియా మరి మన కామారెడ్డి జిల్లా సెక్రటరీగా టి దామోదర్ రెడ్డి గారు ఫిజికల్ డైరెక్టర్ గారిని ప్రకటించడం జరిగింది. గివ్ ఏ బిగ్ హ్యాండ్స్. ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న రామన్న, మీ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అదేవిధంగా మా మోడర్న్ కబడ్డీని కూడా ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకెళ్లాలని, అనతి కాలంలో దీనికి మంచి ప్రాచుర్యం తీసుకొచ్చి అది కూడా మీ కామారెడ్డి జిల్లాలో యాదగిరిగుట్ట తర్వాత మీ కామారెడ్డి జిల్లాలోనే నిర్వహిస్తామని మా యొక్క మోడర్న్ కబడ్డీ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారు శ్రీ రామరెడ్డి గారు డాక్టర్ ప్రకటించడం జరిగింది. వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఒక చిన్న బ్రీఫ్ అబౌట్ ద గేమ్ అండి. ఇది అనతి కాలంలోనే చాలా ఫేమ్ కాబోతున్నది. ఈ గ్రౌండ్ అనేటువంటిది ఓవెల్ షేప్ లో ఉంటుంది. రెగ్యులర్ ప్లేయర్స్ 6 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఆ 6 ప్లేయర్స్ లో 3 రైడర్స్, 3 డిఫెండర్స్ ఉంటారు. అదేవిధంగా రిమైనింగ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ 4లో కూడా 2 రైడర్స్, 2 డిఫెండర్స్ ఉంటారు. తర్వాత ఈ గేమ్ యొక్క ఫార్మేషన్ వచ్చి ఎలా ఉంటుంది అంటే 3 ఫేమ్స్ లో నడుస్తుంది. 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ నడుస్తుంది. ఒకటి అమర్ ఫామ్ అని, దీంట్లో రైడర్ ఎప్పుడు క్యాంట్కి వెళ్తుంటాడు వస్తుంటాడు, కానీ ఆ టీంలో కానీ ఈ టీంలో కానీ ఎవరు కానీ అవుట్ కావడం ఉండదు. ఓన్లీ ఫర్ అండ్ అగెన్స్ట్ పాయింట్స్ మాత్రమే స్కోర్ చేస్తారు. అదేవిధంగా జెమ్నీ ఫామ్ లో వచ్చేవరకల్నే ఈ రైడర్ అవుట్ కావడం కానీ కూర్చోవడం కానీ అనేటువంటి ఇప్పుడు లోనా సిస్టమ్ లో ఈ మాదిరిగా నడుస్తుంది. థర్డ్ వచ్చి సంజీవని ఫామ్ అంటే దీంట్లో కూడా రైడర్ అనేటువంటి వాడు చనిపోడు, అమరుడుగా ఉంటాడు, ఎప్పుడు ఉంటాడు. తర్వాత ఫర్ అండ్ అగెన్స్ట్ స్కోర్స్ అవుతూ ఇక్కడ లోనా పోవడము లోనా రావడం అనేటువంటి ఒక సిస్టమ్ కొత్తగా ఉంటుంది. దీని యొక్క టైమింగ్ కూడా వచ్చి 12 minutes 12 నిమిషాల్లో మొదటి హాఫ్ అయిపోతుంది. ఈ మొదటి హాఫ్ లో కూడా 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ సమర్, జెమిని అండ్ సంజీవని ఫార్మ్స్ అనేటువంటి 3 రకాలుగా ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోతుంది. తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేవరకు సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా ఇక్కడ ఏంటి అంటే రామరెడ్డి సార్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి కబడ్డీ క్రీడాకారుడు వెనకడ ఈ కబడ్డీకి ఒక పార్టిసిపేట్ అవుతుంటే ఇప్పుడు ఈ 2020 వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని కబడ్డీ టీమ్స్ వస్తున్నాయి. మోడర్న్ కబడ్డీ కాకుండా ప్రో కబడ్డీలో ఎన్ని టీమ్స్ ఆడుతున్నాయనేటువంటి ఒకసారి ఆలోచిస్తే చాలా త్వరలో చాలా ఫేమ్ అయ్యేటువంటి గేమ్ అండి. ఇప్పుడు మనం ఆడేటువంటి గేమ్ను అధిగమిస్తూ చాలా ఉన్నతమైనటువంటి ప్రమాణాలతో, ఉన్నతమైనటువంటి వాల్యూస్తో, ఉన్నతమైనటువంటి విలువలతో ఈ కబడ్డీ గేమ్ను అనతి కాలంలో మేము ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలకు తీసుకుపోతామని చెప్పి మీ అందరికి చెప్తూ, ముఖ్యంగా ఈ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా బాధ్యతలు చేపడుతున్నటువంటి దామన్న కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అన్న మీరు మీ టైంలో మీరు చాలా పెద్ద ఫేమ్ వస్తుందని మాకంటే ఎక్కువ మీరు మీ కామారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలకు వెళ్ళిపెట్టడానికి అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయి. అదేవిధంగా భారత్.com అనేటువంటి దీనికి మీకు ఉపయోగించిన వెబ్సైట్ భారత్.com www.mkfi భారత్.com అని కొడితే ఇది వస్తుంది. అన్న 1 నిమిషం దీన్ని ఉద్దేశించి మా చిరమిత్రుడు, చిరకాల మిత్రుడు, గోల్డ్ మెడలిస్ట్ మిస్టర్ రామరెడ్డి గారు 1 నిమిషం మాట్లాడవలసిందిగా కోరు. Respected organization, Damodar Reddy garu and other physical education teachers. Actually, ancient days, kabaddi is played 3 types. Amar form, Jimmy form, the 3 types taken nowadays modified. Kabaddi. First time every decided by rider. Point is only record the score. No out, no reviewer. Only 3 riders is playing 1 by 1. In this kabaddi, 1 person continuously riding.
కాబట్టి మా దాంట్లో అలాంటి అవకాశం లేదు. ఒకరి తర్వాత ఒకరు ముగ్గురు పోవాల్సిందే, ముగ్గురు డిపెండెంట్స్ ఉంటారు. ఇండివిజువల్ స్కోర్ రికార్డ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ రౌండ్లో ఎవరి రైడ్ డిసైడ్, ఒకటి రివార్డ్ లైన్ ఉంటుంది. రివార్డ్ లైన్ క్రాస్ చేస్తే 1 పాయింట్ రూపాయలు రైడ్ వస్తుంది. అదేవిధంగా సెకండ్ టైం వచ్చేసి అవుట్ పట్నాడు రిలీవర్. సెకండ్ ఫార్మేషన్ లో జెమినీ ఫామ్ అవుట్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కంప్లీట్ గా గ్రౌండ్ కోర్టు ఖాళీ అయిన తర్వాత మీరు వాళ్ళు వేస్తారు. అదేవిధంగా థర్డ్ రౌండ్ లో వచ్చేసి ఫస్ట్ అవుట్ ఈ సేఫ్ రైడ్, సెకండ్ రైడ్ కంపల్సరీ డిసైడ్, అవుట్ అండ్ రిలీవర్. దట్ ఈస్ సంజీవ్ ఫామ్. ద మెయిన్ aim is avoid the injuries in this tournament. This is back line. Our kabaddi oval shape restricted area is a sub area. ఇక్కడ 1 కాల్ కాంటాక్ట్ ఉంటే అవుట్ ఆఫ్ ద ల్యాబీ రైడర్ సేఫ్. కానీ ఆ కబడ్డీలో అవుట్ ఆఫ్ ద ల్యాబీ అందరూ అవుట్. అది ఎందుకు పెట్టాలంటే కింద పడకుండా ఉండటం వరకు బ్యాలెన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం. అదేవిధంగా ఐక్యూ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ రౌండ్లో ఏ విధంగా ఆడితే టీమ్ విన్ అవుతుంది. కాబట్టి 3 టైప్స్ రౌండ్స్ ఉంటాయి, 3 టైప్స్ గేమ్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ రౌండ్లో బెనిఫిట్ పొందాం, ఏ రౌండ్లో బెనిఫిట్ పొందలేదు, ఏ రౌండ్లో ఏ విధంగా ఆడాలి అనేది మన యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ని పెంపొందించడానికి ఈ గేమ్ ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది. అది త్వరలో యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ అవుతుంది. రీసెంట్లీ వెబ్ డిజైన్ కూడా అయిపోయింది. వెబ్ డిజైన్ NKFI.com అందులో కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ వస్తాయి. అప్పుడు పొంగల్ ఫెస్టివల్ తర్వాత हैदराबाद में अपलोड टीम सपोर्ट नहीं कर रही और अकेले मैच जितना मुश्किल होता भाई डिस्ट्रिक्ट्स కూడా కబడ్డీ ప్లేయర్ నా ఉద్దేశం. అందుకే దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. టీమ్ సపోర్ట్ లేకపోతే కష్టమా సార్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, చక్కగా వివరించారు. ఈ గేమ్ చెప్పిన దానికంటే వినటం కంటే చూస్తే ప్రాక్టికల్గా డెమో ఇది ఇంపార్టెంట్. త్వరలో మీరు డెమో అరేంజ్ చేస్తున్నారు. మిమ్మల్ని అందరూ కూడా కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి స్పెషల్ ఇన్వైటీస్గా స్పెషల్ గెస్ట్గా అక్కడికి ఆహ్వానిస్తున్నాం సార్. తప్పకుండా డెలిగేట్స్గా మీరు రండి. వచ్చిన తర్వాత మీ యొక్క ఒపీనియన్స్, తర్వాత అదేవిధంగా మీ యొక్క సూచనలు, చక్కని సూచనలు, సలహాలు మాకు ఇవ్వాలని కోరుతూ అన్న రామన్నని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న రాష్ట్ర ఎస్జిఎఫ్ సెక్రటరీ గౌరవనీయులు రామరెడ్డి అన్న గారికి, అదేవిధంగా పెద్దలు ఈనాటి అబ్జర్వర్ అని చేసిన పెద్దలు అన్నగారికి, అదేవిధంగా మిత్రులందరికీ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, వాస్తవానికి కబడ్డీ అనేది ఇందాకనే అన్న చెప్పినట్టు కొంత మోటు ఆట, దెబ్బలు తగులుతాయి. వాస్తవానికి గ్రౌండ్ కూడా అట్లనే ఉంటుండే, మోకాళ్ళు కాళ్ళు ఎరగడం ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా జరిగేది. కానీ ఎప్పుడైతే ప్రో కబడ్డీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిరో కబడ్డీ పైన వాస్తవానికి అందరికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది ప్రో కబడ్డీ ద్వారా. సో అలాంటి ప్రో కబడ్డీ ఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయి కానీ జాతీయ స్థాయిలో కానీ మంచి క్రీడకు పేరు రావడం జరిగింది. మంచి ఆట, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు, మ్యాట్ మీద ఆడుతున్నారు, దెబ్బలు తక్కువ తగులుతాయి, మంచిగా ఉంటుంది గేమ్ కూడా. క్రికెట్ తర్వాత కొంత మన భారతదేశంలో మళ్ళీ ఆ క్రీడకు పేరు వచ్చిందంటే కేవలం కబడ్డీకి మాత్రమే అంతటి మంచి పేరు రావడం మాత్రం జరిగింది. సో ఈరోజు మోడ్రన్ కబడ్డీ ఏదైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారో, మనం ఇందాకనే చెప్పినప్పుడు క్రికెట్లో టెస్ట్, వన్డే సిరీస్, 2020 ఈ 3 రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఆటలు ఈరోజు కబడ్డీలో కూడా రెగ్యులర్ కబడ్డీ, ప్రో కబడ్డీ మరియు మోడ్రన్ కబడ్డీని నూతనంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి దీనికి మా కామారెడ్డి జిల్లా వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుల పక్షాన క్రీడాకారుల పక్షాన మంచి అంటే క్రీడలపై మక్కువ పెరగడానికి ఒక నూతన పోకడలు తీసుకురావడానికి మీరు కృషి చేస్తున్నందుకు మా జిల్లా అందరి పక్షాన మీకు రామరెడ్డి గారికి, వారి మిత్ర బృందానికి అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. తప్పకుండా మా వంతు సహకారం దీనికి మోడ్రన్ కబడ్డీ కూడా పూర్తి సహాయ సహకారం మా జిల్లా పక్షాన తెలియజేస్తామని, మరి అదేవిధంగా మీరు నూతనంగా ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి దాంట్లో కూడా పూర్తిగా మా వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు అందరం కూడా దాంట్లో పాలు పంచుకొని ఆ క్రీడలపైన పిల్లలకు కూడా మరి ఇంట్రెస్ట్ కలిగే విధంగా చూస్తామని హామీని ఇస్తూ, మంచి ఆటలలో ప్రధానంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ జాతీయ స్థాయిలో కానీ
ఈరోజు కామారెడ్డిలో ఇలాంటి ఆటలు మా దగ్గర అవకాశం కలపడానికి ప్రధాన కారకుడు మా హెచ్జిఎఫ్ రాష్ట్ర సెక్రటరీ రామరెడ్డి గారు. వచ్చిన ఏకైక ఆటలు అది కామారెడ్డికి మా మీద, మా హెచ్జిఎఫ్ సెక్రటరీ, మా మిత్ర బృందం మీద నమ్మకంతో మా ఈ క్రీడను అప్పచెప్పినందుకు మరి సదా 100%కు 100% మేమైతే కృషి చేసినామన్నా. ఏదైనా లోటుపాట్లు ఉంటే తప్పకుండా దాన్ని రీవైజ్ చేసుకుంటాం. ఫర్దర్ ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి ఉన్నా మాకు తప్పకుండా మేము పూర్తిగా 100% న్యాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. మంచి టీం ఉంది మా దగ్గర. ఆ టీం అందరి సహకారంతో తప్పకుండా రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి క్రీడలు ఇచ్చినా విజయవంతం చేయడానికి కూడా కృషి చేస్తామని హెచ్జిఎఫ్ రాష్ట్ర సెక్రటరీకి, వారి మిత్ర బృందానికి నేను తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఈ టోర్నమెంట్ నాతో చక్కగా అరేంజ్ చేశారు. మెనీ థ్యాంక్స్ కామారెడ్డి ఆర్గనైజ్ సెక్రటరీ దామోదర్ రెడ్డి గారికి, మిగతా ఇందులో సహకరించినటువంటి అందరూ కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. ఆల్ యూనియన్స్, ముఖ్యంగా పిఆర్టీ సార్. ఒక్క నిమిషం సార్. నేషనల్ అబ్జర్వర్గా వచ్చినటువంటి బ్రదర్ ఒక మోడర్న్ కబడ్డీ గురించి సూచన చేస్తారు సార్. చేసి थैंक यू। हम यहाँ से लौट के जाएंगे अपने यहाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि अब मॉडर्न कबड्डी को हम वहाँ पे प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। यूपी में, बिहार में और नॉर्थ इंडिया के जितने स्टेट हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न कबड्डी को प्रमोट करें और उसे पॉपुलर करें। ओके, थैंक यू. My main aim is and objectives is to include the Spurious Federation of India calendar within 2 years. Particularly, I encourage the under 17 and under 19 students. Thank you, Bhaiya. Thank you very much. Please go on with your answer. థ్యాంక్ యూ సార్. మరి మోడర్న్ కబడ్డీని కూడా స్కూల్ గేమ్స్లో మరి ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారు ఒక 3 yearsలో. మరి దానికి కృషి చేస్తున్నటువంటి రెస్పెక్టెడ్ రామరెడ్డి సార్ గారికి ప్రత్యేకంగా కామారెడ్డి జిల్లా హెచ్జిఎఫ్ పక్షాన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. अभी रेड आउट हो गया तो फिर మోడర్న్ కబడ్డీ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కామారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షులుగా ఎన్నికైనటువంటి గౌరవనీయులు ఫిజికల్ డైరెక్టర్ శ్రీ దామోదర్ రెడ్డి సార్ గారికి ప్రత్యేకంగా మా తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న గారు. क्या बोला था तेरे को? ओ भाई क्या बोला था? अगर वो आउट हो गया तो अब क्या होगा? भाई अकेले गेम नहीं होता ना यार. अकेले गेम नहीं होगा भाई. तो टीम आ जाना चाहिए. लेकिन टीम सपोर्ट नहीं करेगी मेरा भाई. 4 नंबर ముఖ్యంగా ఈ యొక్క టోర్నమెంట్లో పాల్పంచుకున్నటువంటి ఆల్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ యూనియన్స్ అయిన ఆల్ టీచర్ యూనియన్స్ సహాయ సహకారం ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంత దిగ్విజయంగా అయింది. అందరూ ఉపాధ్యాయ సంఘాలందరూ కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. टाइम काटेंगे अब कुछ नहीं हो सकता भाई. 3 ही रेड मिलेगी बस मुश्किल से. नहीं होगा नहीं हो सकता भाई. नहीं हो सकता. तब हो सकता है. 2 बार ऐसा हुआ इसके साथ 5 के डिफरेंस. I request Chhattisgarh coach, manager and all players please report at the dais to Y. Ramarao garu, technical director. Chhattisgarh team coach, manager and all players
ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద డాష్ అండ్ రిపోర్ట్ టు వై రామారావు గారు. ఛత్తీస్గఢ్ టీమ్, ఛత్తీస్గఢ్ కోచ్ మేనేజర్ हो गया నెంబర్ 4 గాడు పాపం ఎంత కష్టపడ్డాడు. మన కష్టానికి 52 50 అని